नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज 924। आइए शहर की 10 बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाता हूं। आसनसोल उत्तर से टीएमसी के कैंडिडेट मोलाई घटक के जीतने के बाद आज रविंद्र भवन में एक वर्कर्स मीटिंग रखी गई। इस मौके पर काउंसिलर के अलावा ब्लॉक प्रेसिडेंट के साथ साथ तृणमूल कांग्रेस के कारकुनान भी मौजूद रहे। आसनसोल उत्तर पे सबकी निगाह टिकी हुई थी और जिस तरह से 2 मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा कर दिया गया था, ऐसा लग रहा था कि वोट का पोलराइजेशन हो जाएगा और मुस्लिम वोट बिखर जाएगी। मगर आसनसोल उत्तर के अक़लियतों ने दानिशमंदी का सबूत दिया और अक़लियती वोट को बिखराव को रोकने में कामयाब हो गई और अक़लियती वोट के बिखराव को रोकने की वजह कर आसनसोल उत्तर से मोलाई घटक कामयाब हो गए। आइए इस मौके पर रविंद्र भवन चलते हैं और हमारे नुमाइंदा से तफसील रिपोर्ट देखते हैं। নিজেদের বাড়ির সদস্য, নিজেদের বাড়ির দাদা ভাবে ভেবে থেকে এই কঠিন পরিস্থিতির মধ্যখানে আমরা ডেকে নিচ্ছি মাননীয় গোলাম সরোয়ারজিকে। मुख्तसर बस इतने कि आज बहुत ही खुशी का दिन है। हम तमाम लोगों ने जो मेहनत किया उसका ये नतीजा है। लोगों ने आसनसोल में मोलाई घटक साहब को पसंद किया और जो कह रहे हैं कि मोलेदा को वाकफियत तमाम चीज की है, तो वो वाकफियत तो पार्ट वाइज रिजल्ट देख करके ही है कि किन पार्ट में किन लोगों ने कितनी मेहनत की। बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि अब आज जो मगरबी बंगाल जो रोशनी दिखाई है, हमारी ऑनरेबल सीएम ममता बनर्जी ने जो मेहनत मुशक्कत पूरी जिंदगी करके जिस मुकाम को हासिल किया है और जो मैसेज दिया है, आप यकीन जानिए कि ये मैसेज पूरे हिंदुस्तान के लिए है और बीजेपी की आखिरी कील ठोकने के लिए काफी है आज का ये मगरबी बंगाल का दिन। बस मैं इस बात करके अपनी बातें खत्म करता हूं। जय बंगाल। पर्संस, काउंसलर्स और सामने आसनसोल टीएमसी के फैमिली मेंबर्स, आज खुशी का दिन है हम लोग के लिए कि आज आपके सामने अपनी बातों को रखने का मौका दिया गया है। मैं सबसे पहले मुलायदा को ये इस बात का खुशी का मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने थर्ड टाइम यहाँ का एमएलए हुए हैं। ये एक रिकॉर्ड है और इस रिकॉर्ड को हम लोग को बचा कर रखना है और मुलायदा के लिए एक कहना है कि जब तक वो रहेंगे यहाँ पर तब तक हम लोग को उन लोग को वोट देंगे। और इस बार जो मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पर थे उन लोगों ने दिखा दिया है कि यहाँ पर दो मुस्लिम कैंडिडेट खड़े थे, लेकिन मुसलमानों ने उन पर ध्यान भी नहीं दिया, बल्कि अपने दादा मुलायदा को वोट दिया है और ये साबित किया है कि हम लोग आज टीएमसी के साथ है और हमेशा रहेंगे। जिस तरह से दीदी ने हम लोग को सपोर्ट किया है, उस तरह से हम यहाँ पर मुलायदा को बोलते हैं और टीएमसी के लोगों को बोलते हैं कि माइनॉरिटी सेल को यहाँ पर ख्याल रखिएगा, आप लोग जोड़ के रखिएगा ताकि आपको हर वक्त जरूरत पर काम आए ये लोग। ये कहते हुए मैं एक बार फिर आसनसोल के लोगों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने सही फैसला किया। अगर वो लोग सही फैसला नहीं कर पाते तो आज हमारा टीएमसी का ये कैंडिडेट नहीं जीत पाता और फिर आसनसोल बहुत उत्पात का शिकार हो जाता है। यहाँ पर हर वक्त यहाँ टेंशन, हर वक्त यहाँ लड़ाई झगड़ा, हर वक्त इसको भगाओ, हर वक्त मुसलमान को यहाँ से निकालो, हर वक्त इस अजान को बंद करो, हर लड़ गाँव कसी को बंद करो। इस तरह का टेंशन कर करके हम लोग को परेशान करते और यहाँ के बंगला भाषाभाषी जो कि पीसफुल और शांति तरीके से रहना चाहते हैं उनको भी परेशान करते थे। इसलिए मैं आसनसोल के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत सही फैसला किया और इंशाअल्लाह ताला हम लोग भी वादा करते हैं कि जब तक यहाँ दादा रहेंगे, टीएमसी रहेंगे, हम लोग भी उनके साथ रहेंगे। ये আমার ভাই অভিজিৎ ঘটক আছেন, আসানসোলের 2 ব্লক সভাপতি আছেন এবং আমাদের সাহিদ ভাই আছেন আর আমাদের মহিলা তৃণমূলের ভাইস প্রেসিডেন্ট দীপালি চক্রবর্তী, কমলজিৎ সিং, সাগরী মণ্ডল, দীপা প্রত্যেকে আছেন, পূর্ণিমা আছেন এবং আমার গুরুত্বপূর্ণ 2 ব্লক সভানেত্রী আসানসোল উত্তরের সম্পাদনা এবং খানসাকি আলিয়া দুজন উপস্থিত আছে, যারা প্রত্যেকটি যত মহিলা তৃণমূলের আছে প্রত্যেকে যারা এখানে বসে আছে সবারই নাম করতে পারছি না। 94টি আসনে
আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লড়াই করেছেন, আমরা লড়াই করেছি। তাই ব্যক্তিগত কাউকে আমরা কোনো কান্ডারি বলে মনে করি না। আমি মনে করি যে যেখানে আমরা জিতেছি, আমাদের সকলের প্রচেষ্টা একত্র হয়ে আমরা সকলে মিলে একসাথে লড়াই করেই সেই আসনগুলো আমরা জিতেছি। আজকে এখানে উপস্থিত রয়েছেন আমাদের পুনর্নির্বাচিত বিধায়ক আসানসোল উত্তরের মাননীয় মলয় ঘটক মহাশয় এবং তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যান্য নেতৃবৃন্দরা সকলে উপস্থিত রয়েছেন, এবং সর্বোপরি আমার সামনে তৃণমূল কংগ্রেসের যারা সৈনিক, যারা আমার সহকর্মী, যারা এখানে উপস্থিত রয়েছেন, আমি আপনাদেরকে শত শত কোটি প্রণাম জানাই। যে শক্তির বিরুদ্ধে আমরা এটা লড়াই করেছি, শুধুমাত্র যে একটা রাজ্যের নির্বাচন হয়েছে সেটা নয়। আজকে এই নির্বাচনটা আমরা একটা কেন্দ্রীয় শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলাম, যেখানে প্রধানমন্ত্রী, দেশের প্রধানমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গে ডেলি প্যাসেঞ্জার হয়ে গেছিলেন। সেই ব্যবস্থা আমরা নেব এবং পরবর্তীকালে দলের সাথে কথা বলে আসানসোল উত্তরে একটা জমি রক্ষা কমিটি যাতে গঠন করা যায়। কারোর জমি যে কেউ হোক, যে কোনো মাফিয়া হোক, যাতে ধমকি দিয়ে বা নানা রকম ভাবে সেই জমি কেউ নিতে না পারে, তার জন্য আমাদেরকে সচেষ্ট হতে হবে। কিন্তু জমির কারবারের সঙ্গে যুক্ত কোনো লোক যাতে তৃণমূলের কোনো কমিটিতে না থাকে, সেদিকেও আমাদেরকে সচেষ্ট হতে হবে। আগামী দিনে এটা করতে দেওয়া যাবে না। তাই আমি আপনাদের বলবো যে মানুষ আশীর্বাদ করেছেন। মানুষ দেখুন, এবারের যে নির্বাচন অনেক কঠিন নির্বাচন ছিল, এবং এবারের নির্বাচনে বিজেপি দল ছাড়াও বেশ কিছু মাফিয়া বলুন, কয়লা মাফিয়া থেকে শুরু করে, বালি মাফিয়া থেকে শুরু করে কোটি কোটি টাকা খরচা করেছিলেন আসানসোল উত্তর কেন্দ্রে হারাবার জন্য। দুজন মাইনরিটি প্রার্থী, একজন আইএসএফ এবং একজন মিম, আমাদের পশ্চিমবঙ্গে কোনো কেন্দ্রে দুটো প্রার্থী দাঁড়ায়নি, কিন্তু এই কেন্দ্রে দুটো প্রার্থী দাঁড়িয়েছিল, একটা আইএসএফ, একটা মিম। এবং সেই সমস্ত প্রার্থীদের পিছনে প্রচুর টাকা বিজেপি খরচা করেছিল, প্রচুর টাকা, যে কোনো রকম ভাবে যাতে মাইনরিটি ভোট উত্তর বিধানসভায় ভাগ করে দেওয়া যায়, তাহলে বিজেপির রাস্তা পরিষ্কার হবে জেতা। কিন্তু আমি ধন্যবাদ জানাবো সমস্ত মাইনরিটি ভাই বোনদের যে তারা একজোট হয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সামনে রেখে তারা বিজেপির যে অত্যাচার, বিজেপি যেভাবে পশ্চিমবঙ্গের বুকে বিগত 2 মাস ধরে 40টা মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সবাই মিলে রাষ্ট্রীয় শক্তির সঙ্গে নিয়ে এই পশ্চিমবঙ্গকে দখল করার, জোর করে দখল করার চেষ্টা করেছিলেন, সেটা প্রতিহত করতে অনেকটাই তারা সাহায্য করেছেন, পাশে দাঁড়িয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষ বিজেপির এই ফাঁদে পা যায়নি। এবারে অন্তপক্ষে সারা পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু, মুসলিম, শিখ, ইসাই সমস্ত সম্প্রদায়, সমস্ত ধর্মের, সমস্ত জাতের, সমস্ত ভাষাভাষীর মানুষ একজোট হয়ে সবাই মিলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে দাঁড়িয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিপুল শক্তি নিয়ে তৃতীয়বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত করেছেন। তার জন্য আমি সকল মানুষকে ধন্যবাদ জানাই। বিশেষ করে আসানসোল উত্তর কেন্দ্রের যারা ভোটার, যারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি আস্থা রেখেছেন, যারা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতি আস্থা রেখেছেন, এবং এক্ষুনি অমরের সাথে আমার কথা হচ্ছিল যে আসানসোল কেন্দ্রে 2 বারের বেশি কখনো বিধায়ক কেউ হতে পারেনি স্বাধীনতার পর। এবারে তৃতীয়বারের জন্য তারা আস্থা রেখেছেন। সেই আস্থার দাম যাতে আমি দিতে পারি, আসানসোলের মানুষের প্রত্যাশা যাতে পূরণ করতে পারি, আসানসোলের মানুষের যে চাহিদা সেই কাজগুলো যাতে আমরা করতে পারি, সেই দিকে আমাদের সচেষ্ট হতে হবে। এবং এই কাজগুলো করতে গেলে সব থেকে বেশি যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে আপনাদের সহযোগিতা,
আপনাদের সমর্থন, আপনাদের আশীর্বাদ। তাই আপনারা সবাই মিলে, আমরা সবাই মিলে চলুন আগামী 5 বছর আসানসোলকে এমনভাবে তৈরি করি যে বিজেপির এবিসিডি প্রার্থী নয়, বিজেপির যদি নরেন্দ্র মোদীও দাঁড়াতে আসে তাতেও যাতে হেরে যায়, তাতেও যাতে আসানসোল উত্তরে তাকে হারিয়ে আমরা পাঠাতে পারি, সেই দিকেই আমাদের লক্ষ্য হবে। এইটুকু কথা বলে সকলকে আমার তরফ থেকে নমস্কার, ধন্যবাদ।